फ्रेंड्स वेलकम टू सारथी डिजिटल क्लास। सारथी डिजिटल क्लास में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो जे मित्रों 2022 में बोर्ड की परीक्षा आपवाना है एना माटे आपणे क्लासनुं आयोजन करेलुं छे। तो तमने अहींया डिटेल आपेली है। तो जोईए सौथी पहेला के भाई आ कोर्स में तमने शुं शुं मळशे। तो जेवी रीते अहींया तमे जोई रह्या छो एवी रीते आ कोर्सनी अंदर तमने लाइव अने रेकॉर्डेड विडियो लेक्चर मळशे। एना पछी मानो के तमे भणी रह्या छो ने ए वखते तमने कोई डाउट थाय छे तो डाउट सॉल्विंग क्लास लेवाशे। त्यारबाद चैप्टर वाइज क्विज लेवाशे। એટલે કે ભાઈ માનો કે આપણે બે ચેપ્ટર ભણ્યા છીએ તો એ બંને ચેપ્ટરની આપણે એમસીક્યુ ક્વિઝ લેવાની રહેશે અને જેમાં તમારું મૂલ્યાંકન છે એ થઈ જશે। એના પછી વાત કરીએ કે બીજું શું હશે તો બીજું તો ભાઈ તમામે તમામ ક્લાસ અહીંયા તમે જે ભણી રહ્યા છો એ તમામે તમામ ક્લાસનું તમને પીડીએફ ફાઇલ સ્વરૂપે મટીરિયલ મળી રહેશે। એના પછી તો કે ભાઈ આઈએમપી ક્વેશ્ચન અને ટેસ્ટ એનું પણ આયોજન થશે આ ક્લાસની અંદર। બીજું તો કે ભાઈ લેટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ પેપર લેવાશે। માનો કે 2 મહિનાની વાર છે અને તમારે કેવી રીતે પેપર લખવું एना माटे प्रेक्टिस तमारी थई जाए तो एना माटे आपणे अहींया लेटेस्ट ब्लूप्रिंट प्रमाणे पेपरनी प्रेक्टिस करावीशुं ने ए पेपर चेक करीने अमे तमने रिटर्न करीशुं। बीजुं तो के भाई मोटिवेशन अने स्टडी टिप्स। एक विद्यार्थीना जीवनमां सौथी अगत्यनी कोई वस्तु होय तो कदाच भणतो होय तो ए वखते एने घणीवार डाउट थता होय छे, घणीवार मूंझवण थती होय छे, घणीवार एने मोटिवेशननी जरूर पड़ती होय छे। तो ए तमामे तमाम वस्तुओ छे एनी अहींया आपणे आ क्लास द्वारा जरूरियात पूरी करीशुं। बीजी वस्तु जे मित्रों 2022 में एक्जाम आपशे एने आपणो जे सारथी पेपर सेट छे ए फ्री में आपवामां आवशे। जोईए क्या क्या विषय हशे तो अहींया तमने एक विषयनुं लिस्ट आपेलुं छे के भाई मनोविज्ञान छे, समाजशास्त्र छे, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, गुजराती, संस्कृत अने अंग्रेजी। आ 8 विषय छे हालमां अवेलेबल छे। एना पछी धीमे धीमे आमां विषयो एड थशे पण अत्यारे हाल आ 8 विषयना क्लास लेवाशे। एना पछी वात करीए फी विषे। घणा मित्रोने कन्फ्यूजन होय छे के भाई फी केटली हशे, आटલું બધું તમે આપવાના છો તો फी केटली हशे। तो बे ऑफर राखेली है कि भाई तमारे एक विषयनो कोर्स लेवो छे तो तमे एक विषयनो कोर्स पण लई शकशो अने जो तमारे संपूर्ण कोर्स खरीदवो छे तो तमे संपूर्ण कोर्स पण खरीदी शकशो। जो एक विषयनो कोर्स लेवो छे तो फी छे 299 अने संपूर्ण कोर्स लेवो छे तो फी छे 999। एक विषय अने संपूर्ण कोर्स थोड़ी थोड़ी लिमिट छे। तमे एक विषयनो कोर्स लेशो तो तमे मटीरियल ने बधुं एक एक विषयनुं आवशे, पेपर सेट फ्री में नहीं आवे, प्रेक्टिस पेपर नहीं लेवाय, आवी बधी वस्तु हशे। पण जो तमे संपूर्ण कोर्स खरीदो छो तो तमने कोई लिमिट लागशे नहीं, तमे अनलिमिटेड एक्सेस एनो रहेशे, पेपर सेट फ्री में बधी वस्तु मळशे। केवी रीते कोर्स खरीदવો अहींया तमने बे नंबर आपेला छे 90 16 89 65 40 અને 81 28 48 03 81। आ બંને નંબર ઉપર તમે એની ટાઈમ કોલ કે મેસેજ કરી શકો છો ક્લાસમાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો। અને હવે આપણે આગળ વધીએ તો ગઈકાલે આપણે આંખ કાન નાક જીભ અને ત્વચા આ 5 દ્વારા જે સંવેદનો થાય છે એની સમજૂતી મેળવી હતી। એ 5 સમજૂતી મેળવ્યા પછી આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ધ્યાન, અટેન્શન જેને આપણે કહીએ છીએ એમ। અને પર્ટિક્યુલર એમાં ધ્યાનના લક્ષણો તમને એક્ઝામની અંદર પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ ધ્યાનનો અર્થ આપી ધ્યાનના લક્ષણો સમજાવો। તો આ પ્રશ્ન તમારે 5 માર્ક્સમાં આવે છે તો આ પ્રશ્ન આપણે કેવી રીતે હલ કરીશું, કેવી રીતે સોલ્વ કરીશું એનો આપણે અહીંયા આજે પ્રયાસ કરવાના છે। तो સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ધ્યાનનો અર્થ। તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ વ્યક્તિના સંપર્ક જગતમાં ચારે તરફ અસંખ્ય ઉદ્દીપક રહેલા હોય છે અને જે વ્યક્તિની જ્ઞાનેન્દ્રિય મારફત એના મગજ સુધી પહોંચે છે। આપણે કાલે સંવેદન વિશે વાત કરી હતી કે ભાઈ આંખ કાન નાક જીભ અને ત્વચા આ 5 દ્વારા આપણને સંવેદન થાય। તો આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા કોઈ પણ ઉદ્દીપક આપણી હાજર અથવા તો કોઈ પણ ઉદ્દીપક આપણી સમક્ષ હાજર થાય છે તો એ उद्दीपक तरफ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ અને એના જે સંવેદનો હોય એ આપણા મગજ સુધી પહોંચતા હોય છે। અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ આપણા સંપર્ક જગતમાં ચારે તરફ અસંખ્ય ઉદ્દીપક હોય, ઘણા બધા ઉદ્દીપક હોય। હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું। ઉદ્દીપક કોને કહેવાય કે ભાઈ ઉદ્દીપક એટલે એવું કોઈ પણ પદાર્થ, વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે જે તમારી સમક્ષ ડાયરેક્ટ એટલે કે પરોક્ષ અથવા તો પ્રત્યક્ષ રીતે હાજર છે, એટલે કે એ તમારા ઉપર અસર કરે છે। જેમ કે હું અત્યારે અહીંયા તમને ભણાવી રહ્યો છું તો હું એક ઉદ્દીપક થાવ। તમે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છો તો સાંભળવાની ક્રિયા છે, મારો જે અવાજ છે એક ઉદ્દીપક થશે। તમે ફોન દ્વારા મને જોઈ રહ્યા છો તો ફોન એક ઉદ્દીપક થશે। તો આપણા વાતાવરણની અંદર આપણી આસપાસ એવા ઘણા બધા ઉદ્દીપક છે। તમે તમારી રૂમમાં જ નજર કરશો ને તો જે તમારા ઉપર સીધી અસર કરતા હોય, નાનકડો અવાજ થાય તો એનાથી પણ આપણે પ્રભાવિત થતા હોઈએ છીએ। તો આપણી આસપાસ આવા ઘણા બધા અસંખ્ય ઉદ્દીપક છે। આપણા મગજ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણી આંખ કાન નાક જીભ અને ત્વચા આ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા પહોંચતા હોય છે। જેમ કે અવાજનું સંવેદન થાય છે તો એ આપણા કાન દ્વારા પહોંચશે, કોઈ સ્મેલનું સંવેદન છે તો આપણા નાક દ્વારા પહોંચશે, તમને કોઈ સ્પર્શ કરે છે તો એ આપણી ત્વચા દ્વારા સંવેદન મગજ સુધી પહોંચશે। તો આસપાસ જેટલા પણ ઉદ્દીપકો છે એ સિમ્પલ શબ્દોમાં કહીએ તો એ આપણા મગજ સુધી પહોંચે તો એ જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા પહોંચે છે। એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો અનેક ઉદ્દીપકોમાંથી કેટલાક ઉદ્દીપક પ્રત્યે વ્યક્તિનું ચિત્ત કેન્દ્રિત થાય છે
આવું અમુક ઉદ્દીપકો પ્રત્યે ચિત્તનું કેન્દ્રિત થવું એને ધ્યાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સિમ્પલ શબ્દોમાં સમજીએ કે ભાઈ આપણી આસપાસ ઘણા બધા ઉદ્દીપકો છે, એમાંથી આપણે ક્યારેક અમુક ઉદ્દીપક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ. જેમ કે અત્યારે તમે અહીંયા સાંભળી રહ્યા છો તો આસપાસ ઘણી બધી વસ્તુ છે. બાજુમાંથી કદાચ અવાજ આવતો હશે, બીજું બાજુમાં કોઈ રમતા હશે તો એનો અવાજ આવતો હશે, પણ એના તરફ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત નહીં કરીએ. અમુક ઉદ્દીપક જેમ કે ભણવા અત્યારે બેઠા છો તો મારા અવાજને તમે સાંભળશો, એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તો ઘણા બધા ઉદ્દીપક આપણી સમક્ષ હાજર છે, છતાં પણ આપણે અમુક ઉદ્દીપક પ્રત્યે આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ તો એને આપણે ધ્યાન તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ કે જો અહીંયા જ વ્યાખ્યા આપેલી છે કે ભાઈ અમુક ઉદ્દીપક પ્રત્યે ચિત્તનું કેન્દ્રિત થવું એને ધ્યાન કહેવાય. આટલું ક્લિયર? આગળ વધીએ. ધ્યાનની ક્રિયામાં શારીરિક અને માનસિક સમાયોજન સાધવું પડે છે. સિમ્પલ જ વસ્તુ છે કે ભાઈ તમારે ઘણીવાર એવું બને કે ભાઈ અવાજ ધીમે ધીમે આવતો હોય તો તમે આમ એકદમ શાંત ચિત્તે સાંભળવાનો પ્રયાસ કરીશો, તો આને શારીરિક કે માનસિક રીતે સમાયોજન સાધ્યું કહેવાય. એ રીતે જોતા ધ્યાન એ સમગ્ર ચિત્તની એકાગ્રતા છે અને સંવેદનની પૂર્વ શરત છે. અહીંયા એક શબ્દ આપેલો છે કે ભાઈ સંવેદનની પૂર્વ શરત. સંવેદન થાય ક્યારે? આપણે ગઈકાલના ક્લાસમાં જોયું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પદાર્થ કે કોઈ વસ્તુ છે આપણા સંપર્ક જગતમાં આવે અને આપણે સ્પર્શ થાય, આપણો અનુભવ થાય તો એને આપણે સંવેદન કહેતા હોઈએ છીએ. તો એ સંવેદન થવા માટે ધ્યાન આવશ્યક છે. માનો કે તમને અહીંયા કોઈ સ્પર્શે છે, તમારું ધ્યાન નથી તો તમને એનું સંવેદન નહીં થાય. જેમ કે તમે સૂઈ ગયા છો, બાજુમાંથી અવાજ આવે છે, તમે એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત નથી કરી શકતા, અવાજનું સંવેદન નહીં થાય. તો સંવેદન માટે કોઈ પૂર્વ શરત હોય, કોઈ અનિવાર્ય શરત હોય તો એ છે ધ્યાનની. એના પછી આપણે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ આપણી સોસાયટી હોય તો એની આજુબાજુમાં અસંખ્ય વાહન હોય, અસંખ્ય હોર્ન વાગતા હોય, પણ જેવા આપણા પરિવારના કોઈ સભ્ય વાહન લઈને આવે તો આપણે અવાજ પણ ઓળખી જઈએ છીએ અને હોર્ન વાગે તો હોર્ન પણ આપણે ઓળખી જઈએ છીએ કે ભાઈ આ આપણી જ ગાડી છે અથવા તો આપણા જ ફેમિલીની કોઈક વાહન છે. સમજાય છે? અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. આ શેના કારણે થયું? તો કે ભાઈ અનેક ઉદ્દીપકો છે, એમાંથી અમુક ઉદ્દીપકો પ્રત્યે આપણે કેન્દ્રિત થઈએ છીએ અને ધીમે ધીમે એ આપણી હેબિટ, આપણી આદત બની જતી હોય છે. મનોવિજ્ઞાનના સંદર્ભમાં આપણે હવે જોઈએ ધ્યાન કોને કહેવાય. તમને પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ ધ્યાન એટલે શું? ધ્યાનની વ્યાખ્યા સમજાવો, 2 માર્ક્સમાં આવી શકે. અને વિસ્તારથી પ્રશ્ન હોય તો એમાં તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણે વ્યાખ્યા લખવી જ પડે. ધ્યાનના લક્ષણો લખો ત્યારે એક વ્યાખ્યા લખી દેવાની. તો સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા એચી ગેરેટે આપેલી છે અને વ્યાખ્યા આપી છે કે ભાઈ મનોવિજ્ઞાન એટલે, મનોવિજ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા આપણે ધ્યાનના સંદર્ભમાં જોઈએ તો ધ્યાન એટલે ચોક્કસ ઉદ્દીપકની પસંદ કરી એના ઉપર એકાગ્ર બનવાની ક્રિયા. વ્યાખ્યાને થોડીક વિસ્તારથી સમજીએ કે ભાઈ ધ્યાન કહેવાય કોને. કોઈ એક ચોક્કસ ઉદ્દીપક છે, ઉદ્દીપક એટલે વસ્તુ હોઈ શકે, પદાર્થ હોઈ શકે કે કોઈ પાત્ર હોઈ શકે, એનાથી કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. એ ઉદ્દીપકને પસંદ કરી એના ઉપર એકાગ્ર બનવાની ક્રિયા, એને અટેન્શન, એને ધ્યાન આપવાની ક્રિયા અથવા તો એના ઉપર ફોકસ કરવાની ક્રિયા, તો એને આપણે એચી ગેરેટના શબ્દોમાં ધ્યાન કહીએ છીએ. એના પછી એક વ્યાખ્યા જેમ્સ ડેવરે આપેલી છે, ધ્યાન એટલે પસંદગીયુક્ત ઉદ્દીપકો પર માનસિક કેન્દ્રીકરણ કરવું. કે ભાઈ અમુક ઉદ્દીપક છે એને પસંદ કરવાનું અને એ ઉદ્દીપક પ્રત્યે તમારે મેન્ટલી, માનસિક રીતે એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું અથવા તો કેન્દ્રીકરણ, જેને આપણે જેમ્સ ડેવરના શબ્દોમાં ધ્યાન કહી શકીએ. હવે આ બંને વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ તો એના ઉપરથી આપણે એક પર્ટિક્યુલર સામાન્ય વ્યાખ્યા ગણી શકીએ કે ભાઈ પસંદગીયુક્ત ઉદ્દીપકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અથવા તો એકાગ્ર બનવાની ક્રિયા હોય તો એને આપણે ધ્યાન કહીએ. સિમ્પલ શબ્દોમાં આપણે એટલું જ ધ્યાનમાં સમજવાનું છે કે ભાઈ અમુક ઉદ્દીપકો પસંદ કરી અને એ ઉદ્દીપક પ્રત્યે એકાગ્ર બનવાની ક્રિયા એટલે ધ્યાન. આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. ધ્યાન કહીને કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ ઘણા બધા ઉદ્દીપકો આપણી સમક્ષ હાજર છે, છતાં પણ આપણે એમાંથી અમુક ઉદ્દીપકો પસંદ કરીએ છીએ, અમુક રિજેક્ટ કરીએ છીએ. પસંદ કરેલા ઉદ્દીપક ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે શું કહીએ? ધ્યાન કહીએ છીએ. એના ઉપર આપણે આગળ વધીએ. ધ્યાનના સ્વરૂપ અને લક્ષણો. તમને અહીંયાથી પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ ધ્યાનનો અર્થ આપી ધ્યાનનું સ્વરૂપ સમજાવો, અથવા તો પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછાય કે ભાઈ ધ્યાનનો અર્થ આપી ધ્યાનના લક્ષણો સમજાવો. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે ભાઈ લક્ષણો અને સ્વરૂપ આ બંને એક જ થાય. જો પ્રશ્ન લક્ષણોનો પૂછાણો છે તોય આ જ વસ્તુ લખવાની છે અને સ્વરૂપનો પૂછાણો છે તોય આ જ વસ્તુ લખવાની છે. હવે કન્ફ્યુઝ ન થતા કે સર તમે સ્વરૂપ સમજાવ્યું હતું ને એક્ઝામમાં લક્ષણો પૂછાણા, તમે લક્ષણો સમજાવ્યા હતા અને એક્ઝામમાં સ્વરૂપ પૂછાણું. ગમે એ પૂછાય, લખવાનું આટલું. સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ પહેલો જ મુદ્દો આપેલો છે કે ભાઈ ધ્યાન પસંદગી પ્રક્રિયા છે. સ્વરૂપ કે લક્ષણ કોને કહેવાય હું તમને એકવાર સમજાવી દઉં, એના પછી આપણે આગળ વધીએ.
કે ભાઈ કોઈ પણ વિષય હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એનો આપણે અભ્યાસ કરવો હોય તો એના લક્ષણો વિશે સમજવું જોઈએ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપું, મારા વિશે તમારે જાણવું હોય તો તમારે પહેલાં મારો સ્વભાવ, મારું સ્વરૂપ, મારા લક્ષણો વિશે જાણવું પડે કે ભાઈ આવી એની વસ્તુ ગમે છે, આવું એનું નથી ગમતું, આવો એનો સ્વભાવ છે, આ વસ્તુ એને પસંદ છે, આ વસ્તુ એને નથી પસંદ. તો બસ એવી જ રીતે કોઈ વિષયની અંદર આપણે અભ્યાસ કરવો હોય, કોઈ વિષય વિશે આપણે વધારે જાણવું હોય, વધારે સમજવું હોય તો એના લક્ષણો, એના સ્વરૂપ વિશે જાણવું જોઈએ. તો જ આપણે એ વિષયની અંદર ડેપ્થની અંદર વધારે સ્ટડી કરી શકીએ. તો એવી જ રીતે અહીંયા ધ્યાનના લક્ષણો વિશે આપણે વાત કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં ધ્યાન પસંદગીયુક્ત પ્રક્રિયા છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે ભાઈ આપણી આસપાસ ઘણા બધા ઉદ્દીપકો છે, તમામે તમામ પ્રત્યે આપણે ધ્યાન નથી જ આપતા. એક શુદ્ધ ગુજરાતીમાં એક્ઝામ્પલ આપું, માનો કે તમે તમારી સ્કૂલની અંદર જાઓ છો ને ત્યાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે, તો તમારા ધ્યાનની અંદર એ તમામે તમામ વિદ્યાર્થી નહીં આવે. તમે જે ઉદ્દીપકને પસંદ કરો છો, તમે જે વિદ્યાર્થીને પસંદ કરો છો, તો તમે જેનાથી આકર્ષિત થશો એના તરફ જ તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તો એ પસંદગીયુક્ત પ્રક્રિયા થઈ. તો અહીંયા આપણે સમજીએ કે ભાઈ ધ્યાન છે એ પસંદગીયુક્ત, સ્વૈચ્છિક અને સાહજિક હોય છે. શબ્દ આપેલા છે પસંદગીયુક્ત, સ્વૈચ્છિક, પોતે ઈચ્છે તો જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે. હવે હું ધારું તો બીજા વ્યક્તિ સામે જોઈ શકું અથવા તો બીજા વ્યક્તિને પસંદ કરી શકું, અન્યથા કરી શકું ને. એને સાહજિક હોય છે, સહજ. ત્યારબાદ કોઈ પણ સમયે અનેક ઘટનાઓ અને અનેક વ્યક્તિઓ અથવા તો માણસો આપણે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આપણે હાજર હોય છે, જેને આપણે ધ્યાનનો કેન્દ્ર પ્રદેશ કહીએ છીએ. પણ એ બધા પ્રત્યે આપણે ધ્યાન આપી શકતા નથી. જેમ કે તમે કોઈ સેમિનારની અંદર ગયા હોય તો તમે જોયું છે કે ભાઈ ત્યાં હજારો વ્યક્તિ હોય, એ કોઈ પ્રત્યે તમે ધ્યાન નહીં આપો અને જે વ્યક્તિ બોલે છે સ્ટેજ ઉપર ચડીને, જે વક્તા છે એના તરફ તમે ધ્યાન આપશો. ઘણા બધા ઉદ્દીપક હોવા છતાં આપણે અમુક વ્યક્તિને જ પસંદ કરીએ છીએ, અમુક પ્રત્યે જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ. તો એને પસંદગીયુક્ત પ્રક્રિયા કહેવાય. અમુક ઘટના કે ઉદ્દીપકને જ પસંદ કરીએ છીએ, બીજાની અવગણના કરીએ છીએ. જેવી રીતે મેં તમને સમજાવ્યું એવી રીતે. જેમ કે ફિલ્મ જોતી વખતે જે બાબતમાં રસ હોય એ પ્રત્યે આકર્ષાય. જેમ કે કોઈ સ્ત્રી, કોઈ મહિલા, કોઈ છોકરી મૂવી જોતી હોય તો મોસ્ટ ઓફ હિરોઈનના કપડાં કેવા છે, એની હેરસ્ટાઈલ કેવી છે, એના સેન્ડલ કેવા છે, કેવી રીતે એ બોલે છે, એના હાવભાવ કેવા છે, આના તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. અને એની જગ્યાએ માનો કે કોઈ બોયઝ કે કોઈ પુરુષ મૂવી જોવા જાય છે તો એ હીરોનું એટીટ્યુડ, વલણ જેને આપણે કહીએ છીએ, એના ડ્રેસ એના પ્રત્યે આકર્ષાશે. કેવી દાઢી રાખે છે, કેવી હેરસ્ટાઈલ એની છે, કેવા કપડાં છે, કેવા શૂટ બૂટ પહેરેલા છે, અને એનું અનુકરણ કરીને પછી બહાર નીકળશે અને એના જેવું જીવન જીવવાની અથવા તો એના જેવી સ્ટાઇલ મારવાની ટ્રાય કરશે. ભલે કોઈ બાળકો ગયા હોય તો એને કોઈ એમાં રસ ના હોય કપડામાં, કે એમાં એના ભાઈ રમતો હોય અથવા તો કોઈ કોમેડી થતી હોય અથવા તો કોઈ તોફાન થતા હોય તો એનાથી ગમતું હોય. સિમ્પલ શબ્દમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ જે વ્યક્તિને જેવી બાબતોમાં રસ હોય એવી બાબતો તરફ છે એ વ્યક્તિ આકર્ષાતો હોય છે, જેવી બાબત એને પસંદ છે એના તરફ એ આકર્ષાતો હોય છે. તો આઈ થિંક હવે તમને પહેલો મુદ્દો જે ધ્યાનનો છે એ સમજાઈ ગયો હશે. ધ્યાન પસંદગીયુક્ત પ્રક્રિયા છે. એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો બીજો મુદ્દો આપેલો છે ધ્યાન સમાયોજનાત્મક છે. સમાયોજન કોને કહેવાય? માનો કે તમે અહીંયા મારો અવાજ સાંભળો છો અને તમારી બાજુમાં કંઈક ઘોંઘાટ થાય છે, તો કાં તો તમે એ જગ્યાએથી ઊભા થઈને બીજી જગ્યાએ જઈને ક્લાસ અટેન્ડ કરશો, અથવા તો એ ઘોંઘાટ સાથે તમે ટેવાઈ જશો. તો ટેવાઈ જવાની જે ક્રિયા છે એને સમાયોજન કહેવાય. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એ પ્રયોજનની સાથે અથવા તો એ પરિસ્થિતિની સાથે અનુકૂળ થઈ જવું, સમાયોજન સાધી શકવું અથવા તો એ પરિસ્થિતિમાં જીવતા શીખી જવું, એને સમાયોજન કહેવાય. જેમ કે ધ્યાન પણ એવી જ એક પ્રક્રિયા છે જેની અંદર શારીરિક અને માનસિક રીતે સમાયોજન સાધવું પડે છે. ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ માટે જ્ઞાનતંતુઓ, શરીરના અંગો, સ્નાયુઓ વગેરે એકબીજા સાથે સમાયોજન સાધે છે. જેમ કે કોઈ દૂર પદાર્થ રહેલો છે, એ પદાર્થ આપણે જોવો છે તો આપણે શું કરીશું? એ તમે એમનામ નહીં જોઈ શકો ને તો તમે આવી રીતે આમ આંખ ઉપર આમ હાથ રાખશો અને જોવાનો પ્રયાસ કરશો. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. માનો કે ડાયરેક્ટ આમ એક જ ધારો અવાજ આમ સીધો વધી જાય છે તો તમે આમ કાનાડામાં હાથ રહી દેશો અને સમાયોજન સાધશો. તો આ જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવાય સમાયોજન સાધવાની પ્રક્રિયા. જેમ કે દૂરની વસ્તુને જોવા માટે તત્પર થઈએ, આંખો સંકોચીએ, ઝીણી કરીએ અને હાથની સાજ લીધે એને આપણે પ્રકાશની માત્રાનું સમાયોજન કરી અને એ વસ્તુ જોવાનો પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ. આવી જ રીતે આપણા બાહ્ય વાતાવરણ સાથે શારીરિક, માનસિક રીતે સમાયોજન થઈ અને જોવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ પણ પદાર્થ હોય એને આપણે જોવો છે તો એ પદાર્થ માટે આપણે સમાયોજન સાધીએ તો કેવી રીતે સાધીએ કે ભાઈ એની પ્રત્યે આપણે અનુકૂળ થઈ જઈએ અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો આપણે પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ અને આવી રીતે આપણે સમાયોજન સાધતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ ત્રીજો મુદ્દો આપેલો છે ધ્યાન શોધનાત્મક છે. સિમ્પલ શબ્દમાં સમજીએ કે ભાઈ ધ્યાન
હેતુલક્ષી હોય છે। જે બાબત કે વસ્તુ પ્રત્યે આપણે આકર્ષાય એનું પરીક્ષણ કરીએ, ફેરવીને અથવા તો ચકાસણી કરીએ અને તપાસીને જ એ તે ઉદ્દીપક ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા હોઈએ છીએ। ધ્યાન શોધનાત્મક છે। માનો કે તમે કપડાં લેવા જાશો ને તો તમે ડાયરેક્ટ કપડાં નહીં લો, એને તમે જોઈ લેશો, એની સિલાઈ જોશો, તમે એને પહેરી લેશો કે ભાઈ કેવા લાગે છે, એનું પરીક્ષણ કરશો, બાજુવાળાના 3 જણાને દેખાડશો કે ભાઈ આ વસ્તુ મને સારી લાગે છે કે કેમ, એના પછી તમે કોઈ વસ્તુ ખરીદશો અથવા તો એના પછી તમે એના તરફ આકર્ષાશો। ડાયરેક્ટ તમે એનું કહી શકાય કે અપનાવી લેશો નહીં। એવી જ રીતે માનો કે તમે કોઈ છોકરીને જોવા જાઓ છો, તમે ડાયરેક્ટ એની સાથે સગાઈ નહીં કરી લો, તમે એને જોશો, એની રીતભાત કેવી છે, એનો વ્યવહાર કેવો છે, એની બોલવાની છટા કેવી છે અથવા તો એનો સ્વભાવ કેવો છે, અને એના પછી પણ તમે ગામડાના 5 જણાને પૂછ્યો કે ભાઈ એ વ્યક્તિ કેમ છે, તો આને કહેવાય શોધનાત્મક પ્રક્રિયા। તો ધ્યાનની અંદર પણ આવું જ છે। જેમ કે સાડીની દુકાનમાં તમે સાડી લેવા ગયા હો તો આખી ખોળી લેશે। જેમ કે કોઈ બહેનો સાડી લેવા જાય ને, કોઈ બહેનો કપડાં લેવા જાય ને, તો દુકાનમાં જેટલી પણ વસ્તુ છે ને મોટો આટલો ઢગલો કરાવશે અને એ ઢગલામાંથી લેશે કોઈ એક જ વસ્તુ, પણ સારામાં સારી બાબત એ છે કે એને સૌથી પહેલાં A to Z ઇન્ફોર્મેશન એના વિશે મેળવી લેશે। સમજાય છે? જો અહીંયા જ આપેલું છે કે ભાઈ ડિઝાઇનનો અંદાજ, પાલવની ડિઝાઇન, રંગોનું મિશ્રણ, આ બધી વસ્તુઓ આવી જશે। આવી જ રીતે ધ્યાન એ બાબત પ્રત્યે ખેંચાય એનું પૂર્ણ શોધન કરવાનું વલણ વ્યક્તિ ધરાવે છે। જેના તરફ વ્યક્તિનું ધ્યાન આકર્ષાય એના વિશે A to Z ઇન્ફોર્મેશન મેળવવાની, A to Z ઇન્ફોર્મેશન શોધ કરવાની, A to Z ઇન્ફોર્મેશનનું સંશોધન કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એ લોકોમાં જોવા મળતી હોય છે। એના પછી ચોથો મુદ્દો છે ધ્યાન ભવિષ્યલક્ષી છે। સિમ્પલ જ વસ્તુ છે કે ભાઈ તમે અત્યારે મારો ક્લાસ અટેન્ડ કરો છો તો આની અંદર પણ તમારો ભવિષ્યનો એક ઈરાદો હશે કે ભાઈ બોર્ડની પરીક્ષા જ્યારે પણ આવે ત્યારે હું સારા માર્ક્સે પાસ થઈ જાઉં, આ તમારો ઈરાદો હશે। અથવા તો તમે ભણવા જાઓ તો પણ તમારો કંઈક હેતુ, કંઈક ઉદ્દેશ અથવા તો કંઈક ભવિષ્યમાં સારું આપણી પોસ્ટ ઉપર હોઈએ આવો ઈરાદો હશે। તો ધ્યાનની બાબતમાં પણ કંઈક આવું જ છે કે ભાઈ આપણે સામે હાજર હોય એવા ઉદ્દીપક પ્રત્યે આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ ત્યારે એની સાથે સાથે એક દ્રષ્ટિકોણ આવતીકાલ કે ભવિષ્યનો પણ આપણે હોય છે કે ભાઈ ભવિષ્યની અંદર કંઈ મુશ્કેલી ના થાય, ભવિષ્યની અંદર કંઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય, આવું બધું આપણે ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ। જેમ કે આપણે એક મકાન ખરીદીએ, એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, તો નજીકના કે દૂરના વિસ્તારનું ધ્યાન રાખીએ કે ભાઈ અહીંયા નજીકમાં કે ભવિષ્યમાં કોઈ વિસ્તાર અથવા તો કોઈ સોસાયટી ડેવલપ થશે, વિકાસ આનો કેવો થશે, પાકા રોડ છે કે કેમ, અહીંયા ધંધો અથવા તો વ્યવસાય ચાલુ કરવો તો થઈ શકે છે કે નહીં, આવનારા ભવિષ્યમાં લાઇટ અથવા તો આ કદાચ હું વેચી નાખું તો ભવિષ્યમાં આની કિંમત આવશે કે કેમ, આવી બધી વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખતા હોઈએ છીએ। તો ધ્યાનની બાબતમાં પણ કંઈક આવું જ છે કે ભાઈ ભવિષ્યનો એક વિચાર આપણા જીવનની અંદર સ્વાભાવિક રીતે હોય જ છે, કેમ કે ભવિષ્યનો વિચાર આપણે ના કરીએ તો આપણે જીવી શકતા નથી અને હોવું પણ જોઈએ કે ભાઈ ભવિષ્યમાં આ વિસ્તારનો કેવો ડેવલપ થશે। અથવા તો આપણે સીધું ગુજરાતીમાં જ એક્ઝામ્પલ આપું, તમે અત્યારે ભણો છો તો તમારો એક નિશ્ચિત લક્ષ્ય નક્કી હશે, એક ઉદ્દેશ્ય અથવા તો હેતુ હશે જે સંકળાયેલો હશે એની સાથે હશે ભવિષ્ય સાથે કે ભાઈ અત્યારે હું મહેનત કરું છું, અત્યારે હું પ્રયાસ કરું છું, અત્યારે હું વાંચું છું તો ભવિષ્યમાં આટલો ફાયદો થશે। અને આપણી માનવ જાતિનો એક સહજ સ્વભાવ છે કે ભાઈ આપણે ભવિષ્યનો વિચાર કર્યા વગર કોઈ પણ કાર્ય નથી કરતા। સમજાય છે? ભવિષ્યનો વિચાર કર્યા વગર કોઈ પણ કાર્ય નથી કરતા। તમે અત્યારે ભણો છો તો એક વિચાર તો ભવિષ્યનો હશે જ કે ભાઈ મને સારી નોકરી મળે, સારી પોસ્ટ પર હું હોઉં, લોકો મારી રિસ્પેક્ટ કરે અથવા તો મારા માતા પિતાને ગર્વ થાય, તો આ બધું ભવિષ્યલક્ષી કહેવાય। બન્યું નથી છતાં પણ આપણે વિચાર હોય કે ભાઈ ભવિષ્યમાં આવું હોય તો વધારે સારું, તો એને ભવિષ્યલક્ષી કહેવાય। એના પછી ધ્યાન પ્રેરણાત્મક છે। સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમને હું સમજાવું કે ભાઈ આપણે જે ઉદ્દીપક પ્રત્યે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ એ ઉદ્દીપક પાછળ આપણો અમુક ચોક્કસ હેતુ અથવા તો ઈચ્છા હોય, કારણ કે કોઈ પણ પ્રેરણા, ઈચ્છા, લક્ષ્ય અથવા તો ઉદ્દેશથી અથવા તો મનોવૃત્તિથી પ્રેરાઈને જ આપણે કોઈ તરફથી આકર્ષિત થતા હોઈએ છીએ। ડાયરેક્ટ માનો કે તમને કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થ ગમે છે તો સીધા તમે એના તરફ આકર્ષિત નહીં થઈ જાઓ। કારણ શું? કારણ એ કે ભાઈ કાં તો તમારી પ્રેરણા હશે એ વ્યક્તિ સાથે જોડાવાની, કાં તો એ વ્યક્તિ સાથે જોડાવાની ઈચ્છા હશે અથવા તો કોઈ લક્ષ્ય હશે, કોઈ ઉદ્દેશ્ય હશે અથવા તો કોઈ મનોવૃત્તિ હશે। આનાથી પ્રેરાઈને જ આપણે કોઈ વસ્તુ, પદાર્થ, વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થતા હોઈએ છીએ, એમના આપણને કોઈ ગમવા લાગતું નથી। તો ધ્યાનની બાબતમાં પણ કંઈક આવું જ છે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે ધ્યાન આપીએ તો આમાં આપણી 4 વસ્તુ હોય, પ્રેરણા, ઈચ્છા, લક્ષ્ય અથવા તો ઉદ્દેશ કે મનોવૃત્તિ, તમે જે કહો એ। આ 4 બાબતોથી પ્રેરાઈને જ આપણે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પદાર્થ તરફ ધ્યાન આપતા હોઈએ છીએ। આના સિવાયની કોઈ 5મી વસ્તુ છે નહીં કે જેનાથી તમે એ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થ તરફ ધ્યાન આપતા હો। પહેલી વસ્તુ છે પ્રેરણા। જેમ કે તમે કોઈ વ્યક્તિ તરફ ધ્યાન આકર્ષિત કરો છો તો પહેલી વસ્તુ તમારી પ્રેરણા, મોટિવેશન હશે કે ભાઈ નહીં, આની પાસેથી કંઈક શીખવા મળશે, કંઈક જાણવા મળશે, કંઈક નવું શીખવા મળશે, તો તમે એના તરફ આકર્ષાશો। બીજી વસ્તુ ઈચ્છા,
જેમ કે ભાઈ તમને કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુ ગમે છે, તો તમારી ઈચ્છા હોય કે કાશ એ મારી પાસે હોય તો એનાથી તમે એનાથી આકર્ષાશો. બીજી વસ્તુ લક્ષ્ય, જેમ કે તમે અત્યારે ભણો છો તો કંઈક તમારું લક્ષ્ય હશે અને એનાથી તમે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પદાર્થ તરફ ધ્યાન આપતા હોય. ત્યારબાદ ઉદ્દેશ કે ભાઈ તમારો ઈરાદો, મનોવૃત્તિ કેવી છે, એનાથી પણ આપણે આકર્ષિત થતા હોઈએ છીએ. જેમ કે અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ વર્તમાનપત્રની અંદર અનેક સમાચારો હોય છે, છતાં પણ જેને જેવી પ્રેરણા હોય એવા સમાચાર વાંચતા હોય. જેમ કે કુંવારા છોકરા હોય તો લગ્ન વિષયક, નોકરી મેળવવાની કોઈને ઈચ્છા હોય તો એ નોકરીને લગતા સમાચાર વાંચે, ક્રિકેટમાં કોઈને રસ હોય તો એ ક્રિકેટના સમાચાર વાંચે. તો આવી જ રીતે જેને જેવી પ્રેરણા છે એવું એનું વર્તન હશે અથવા તો એ પ્રત્યે એ વધારે આકર્ષિત થતા હોય છે. ત્યારબાદ ધ્યાને સીમા પ્રદેશ અને કેન્દ્ર પ્રદેશ હોય છે. અહીંયા થોડુંક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે ભાઈ સીમા પ્રદેશ કોને કહેવાય અને કેન્દ્ર પ્રદેશ કોને કહેવાય. તો સિમ્પલ શબ્દમાં તમને સમજાવું કે ભાઈ આપણી આસપાસ બાહ્ય વાતાવરણમાં જે પણ પદાર્થો આપણી ચેતનામાં સ્પષ્ટપણે હાજર હોય એને આપણે ધ્યાનનો કેન્દ્ર પ્રદેશ કહીએ, અને જે પદાર્થો આપણી ચેતનામાં સ્પષ્ટ રીતે હાજર ન હોય એને સીમા પ્રદેશ કહેવાય. જેમ કે હું અત્યારે અહીંયા તમારી સામે હાજર છું તો એ હું તમારા કેન્દ્ર પ્રદેશમાં છું. અને બીજી વસ્તુ, અહીંયા તમે જે ભણી રહ્યા છો, તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક નથી છતાં પણ તમે અત્યારે ભણો છો. અત્યારે તો હું અત્યારે ભણાવું છું, મારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક નથી અને કન્ટેન્ટ ટેક્સ્ટ બુકનું છે, તો આ સીમા પ્રદેશ કહેવાય. જેવી રીતે આપણે અંધારા ઓરડાની વાત કરીએ તો એની અંદર એક મીણબત્તી આપણે અંધારા ઓરડામાં કોડિયામાં સળગાવીએ તો મીણબત્તી તમને દેખાશે, જે આગ છે ને એ તમને દેખાશે. તો જે મીણબત્તીનો પ્રકાશ, મીણબત્તી એ કેન્દ્ર પ્રદેશ કહેવાય, કોડિયું એ સીમા પ્રદેશ કહેવાય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીએ કે ભાઈ અંધારા ઓરડામાં કોડિયામાં સળગતી મીણબત્તી કેન્દ્ર પ્રદેશ અને કોડિયું સીમા પ્રદેશ તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. એવી જ રીતે રેડિયો ઉપર ઘણીવાર તમે મ્યુઝિક કે સંગીત સાંભળતા હો ત્યારે ગાયકના અવાજની સાથે સાથે તમને ઘણા બધા બીજા અવાજ જોવા મળશે. જેમ કે વાજિંત્રનો અવાજ હોય, તબલાનો અવાજ હોય, શરણાઈનો અવાજ છે, અથવા તો એની સાથે સાથે જે બીજા મિત્રો એ એક ગીત ગાતો અને બીજા જે ગીત ઝીલતા હોય આપણે ગુજરાતીમાં, તો એ તમને ઘણા બધા અવાજ સંભળાશે. તો આની અંદર જે સિંગરનો અવાજ છે, ગાયકનો અવાજ છે, એ કેન્દ્ર પ્રદેશ કહેવાય, અને એની સાથે સાથે બીજા જે સંગીત અથવા તો મ્યુઝિક સંભળાય છે એને કહેવાય સીમા પ્રદેશ. ગાયકનો અવાજ કેન્દ્ર પ્રદેશ એ કેન્દ્રમાં હોય અને એના પછી જે બીજા મ્યુઝિક છે એ બધાય સીમા પ્રદેશ કહેવાય. ઘણીવાર એવું બને છે કે ભાઈ કેન્દ્ર પ્રદેશ કોને કહેવાય ને સીમા પ્રદેશ, એટલે કે એ અવાજ આપણે પારખી ના શકીએ. ઘણીવાર કોઈ ગાયકનો અવાજ મુખ્ય રીતે હોય અને મ્યુઝિક તમને સ્ટ્રોંગ રીતે સંભળાતું હોય, આમાં તમે નક્કી ના કરી શકો કે ભાઈ મુખ્ય શું છે એવી રીતે, તો એ પણ હોઈ શકે. ત્યારબાદ ધ્યાન સંચળ છે, સીધું ગુજરાતી છે કે ભાઈ અત્યાર સુધી તમે આ ક્લાસમાં છો તો તમારું માઇન્ડ ક્લાસ બહાર ઘણી બધી જગ્યાએ ગયું હશે અને મગજનું કામ જ વિચારવાનું છે, ભટકવાનું. જેવી રીતે કોઈ પણ પદાર્થ હોય તો એનું ચોક્કસ કાર્ય હોય, તો મનનું, મગજનું એક ચોક્કસ કાર્ય છે કે ભાઈ ભટકવું, વિચારવું, આ મનનું કાર્ય છે. તો એવી જ રીતે ધ્યાન છે એ સંચળ છે. ધ્યાન સ્થિરતા ન હોવાથી ધ્યાનને સંચળ કહેવામાં આવે છે, સ્થિર હોતું નથી. અત્યારે અહીંયા હું ક્લાસ લઉં તો મારા માઇન્ડમાં પણ ઘણીવાર એવા કંઈક વિચારે ચડી જતું હોય છે, અથવા એક જગ્યાએ સ્થિર રહી જ ના શકે. તમે એક ક્લાસ અટેન્ડ કરો, આ ક્લાસ અટેન્ડ કરવાની સાથે સાથે તમારું માઇન્ડ ઘણી બધી જગ્યાએ ગયું છે, તો આને ચંચળતા કહેવાય, સ્થિર રહી શકે નહીં. ધ્યાન સ્થિર રહેતું નથી, વારંવાર બદલાયા કરે છે, તેનું મહત્વનું લક્ષણ છે. ધ્યાનની આવી પરિસ્થિતિને ધ્યાન વિચલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયાથી તમને પ્રશ્ન પૂછાય છે કે ભાઈ ધ્યાન વિચલન એટલે શું? તો લખી દેવાનું કે ભાઈ આપણું જે ધ્યાન છે, આપણું જે મન છે એ સ્થિર રહેતું નથી, વારંવાર બદલાયા કરે છે. આને ધ્યાનની સંચળતા કહેવામાં આવે છે. અને આ જે સંચળતા છે એના કારણે આપણે કોઈ એક વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પદાર્થ પ્રત્યે ધ્યાન ખેંચી શકતા અથવા તો આપી શકતા નથી. આ જે ધ્યાન વિચલનની પ્રક્રિયા છે અથવા તો ધ્યાનની અસ્થિરતા છે એને આપણે ધ્યાન વિચલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. આટલી વસ્તુ તમે લખી દેવાની. ત્યારબાદ અહીંયા આજના ક્લાસમાં જે આપણે ભણ્યા એનું એક સમરાઇઝ કરી દઈએ, આખો ક્લાસ તમને અટેન્ડ કરી દેવાનું. પછી એના પછી કાલના ક્લાસમાં આપણે જોવાનું છે ધ્યાનના નિર્ધારકો અથવા ધ્યાનના ઘટકો વિશે. ધ્યાનના લક્ષણો અથવા તો સ્વરૂપ, કોઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ ધ્યાનનો અર્થ આપી ધ્યાનનું સ્વરૂપ સમજાવો, તો શું લખવાનું? જે આપણે 7 મુદ્દા ભણ્યા એ જ. અથવા તો પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછે કે ભાઈ ધ્યાનનો અર્થ આપી ધ્યાનના લક્ષણો સમજાવો, પ્રશ્ન શું લખવાનું? જે 7 મુદ્દા હતા એ. જેમ કે પહેલો મુદ્દો ધ્યાન પસંદગીયુક્ત પ્રક્રિયા છે, જેના તરફ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ એ આપણને પસંદ હોય તો જ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. બીજો મુદ્દો આપણે જોઈએ તો ધ્યાન સમાયોજનાત્મક છે, તમારે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ પ્રત્યે અનુકૂળતા સાધવી એ સમાયોજન કહેવાય. શોધનાત્મક છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પદાર્થ વિશે સંશોધન કર્યા પછી જ એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છો, ત્યાં સુધી કરતા નથી. ધ્યાન ભવિષ્યલક્ષી છે, અત્યારે તમે ધ્યાન અટેન્ડ કરો
તો એક વિચાર તમારો ભવિષ્ય પ્રત્યે પણ હોય છે કે ભાઈ ભવિષ્યમાં શું થશે. પ્રેરણાત્મક છે. પ્રેરણા, ઉદ્દેશ, મનોવૃત્તિ કે ઈચ્છાથી પ્રેરિત થઈને આપણે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પદાર્થ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા હોઈએ છીએ, તો એ થઈ ગયું. સીમા પ્રદેશ અને કેન્દ્ર પ્રદેશ, તો કે ભાઈ સ્પષ્ટ રીતે જે ચેતનામાં હાજર હોય એને સીમા પ્રદેશ કહેવાય, અને જે પદાર્થ આપણી ચેતનામાં સ્પષ્ટ રીતે હાજર નથી એને કેન્દ્ર પ્રદેશ કહેવાય. ઓકે, માય મિસ્ટેક. કેન્દ્ર પ્રદેશ એટલે સ્પષ્ટ રીતે હાજર છે અને સીમા પ્રદેશ એટલે હાજર હોતો નથી, એને કહેવાય. અને ધ્યાન સંચળ છે, તો કે ભાઈ ધ્યાનનું કાર્ય જ એ છે, મનનું કાર્ય જ એ છે કે ભટકવું, તો ધ્યાન સ્થિર રહેતું નથી, તો આ એનું સંચળતા થઈ, ધ્યાન વિચરણની પ્રક્રિયા થઈ. તો આ 7 મુદ્દા અહીંયા તમે જે જોયા એ 7 મુદ્દા યાદ રાખી લેવાના કે ભાઈ પસંદગી પ્રક્રિયા છે, સમાયોજનાત્મક પ્રક્રિયા છે અથવા તો સમાયોજનાત્મક છે, ધ્યાન શોધનાત્મક છે, ધ્યાન ભવિષ્યલક્ષી છે, ધ્યાન પ્રેરણાત્મક છે, કેન્દ્ર પ્રદેશ અને સીમા પ્રદેશ હોય છે, અને ધ્યાન સંચળ છે. તો આટલા મુદ્દાઓને આધારે તમારે આ પ્રશ્ન છે એને અટેન્ડ કરવાનો છે. તો આજના ક્લાસની અંદર બસ આટલી વસ્તુ આપણે શીખવાની હતી. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણે જોવાના છે ધ્યાનના ઘટકો અથવા તો નિર્ધારકો. તો મળીએ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.